Hi everyone, myself Adinath Joshi sir from Bhira Katur Kanya Vidyalaya, Sri Rampur. Today we are going to start the very first poem from the first unit of English Standard 10. Title of the poem is A Teenager's Prayer. Okay. As the title shows, the meaning of the title is that मराठीमध्ये आपल्याला त्याला असं म्हणता येईल की एका किशोरवयीन बालकाची प्रार्थना. बालक असा शब्द मी मुद्दामून वापरला किंवा त्याचा अर्थ आपल्याला तसाच घेता येईल. बालक यामध्ये मुलगा आणि मुलगी असं दोन्हीही येतात आणि म्हणून एका किशोरवयीन बालकाची प्रार्थना असं या कवितेचं शीर्षक आपण म्हणू शकतो. We know very well that the everyday beginning of our school is with prayer. Our school regularly starts with prayer. Prayer is very important in everybody's life. Whenever we are in hardship, whenever we are in difficult situations, we always call our God. And that is nothing but the prayer. We know very well that in India itself there are different religions, different gods, and they respectively pray their God. See, gods are different, but pray is one and that is powerful. Prayer is very important. And prayers are, we can say, powerful. And that's why here is one interesting poem, and the title of the poem is A Teenager's Prayer. In this poem, a teenager is expressing his thought about the decision he wants to make his leading a successful life. That is for his successful life. And he prays to God to help him to lead the best life. You know, God is almighty. God is listening everybody. परमेश्वर हा दयाळू असतो आणि तो प्रत्येकाची प्रार्थना ऐकतो. म्हणजे तो छोट्या बालकाची प्रार्थना ऐकतो, लहान मुलांची प्रार्थना ऐकतो, किशोरवयीन बालकाची प्रार्थना ऐकतो, तरुणांची प्रार्थना ऐकतो, प्रौढांची प्रार्थना ऐकतो, म्हाताऱ्यांची प्रार्थना ऐकतो. जो जो अडचणीमध्ये असतो, संकटामध्ये असतो, तो प्रार्थना करतो आणि त्याची प्रार्थना परमेश्वर ऐकत असतो. अर्थात ती प्रार्थना किती आर्त आहे, किती प्रामाणिक आहे, किती सुस्पष्ट आहे हे महत्त्वाचं आहे. प्रार्थनेमध्ये एक प्रकारे करुणा असते, याचना असते, मागणी असते, आणि म्हणून प्रार्थनेमध्ये खूप मोठी ताकद आहे. आपण जसं शाळेमध्ये सामूहिक प्रार्थना म्हणतो तेव्हा आपल्याला सामूहिक बळ मिळत असतं, सामूहिक चैतन्य मिळत असतं. वैयक्तिक प्रार्थनासुद्धा मोठी असते. उदाहरणार्थ तुमच्या घरामध्ये जर कोणी आजारी असेल, दवाखान्यामध्ये असेल, तर आपण देवाला प्रार्थना करतो की ओ गॉड प्लीज cure my mama, my father, my brother, my sister, whosoever in your family. So your prayer is very important, and prayers are always listened by God, and God helps you. God helps those people who are with efforts. Efforts are very important in life to achieve the success. Okay, so let us start this poem. Firstly, I will read the poem completely, and then we will have explanation of each and every stanza regarding the poem. So are you ready? So I think you will have your textbook in front of you. You go line by line, listen carefully the pronunciation of each and every word, and then thereafter we will have a discussions regarding the poem. Okay, ready? Start. Each day bring new beginnings, decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. Help, Lord, to just say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. When my teenage years are over, I know that I will see
that life is lived its very best with you walking next to me. J. Morse is the name of the poet, and whatever he depicted in the poem, we will see it in detail with its explanation. Each day brings new beginning. येणारा प्रत्येक दिवस जो आहे एक नवी सुरुवात घेऊन येत असतो. तुम्हाला एक कुसुमाग्रजांची कविता माहिती असेल की उषक काल होता होता काळ रात्र झाली, अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली. येणारा जो पुढचा दिवस आहे त्या दिवशी आपल्याला काहीतरी करायचं आहे. रात्र येते, प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये रात्र असते, पण रात्रीनंतर पुन्हा सूर्य येत असतो, पुन्हा दिवसाची सुरुवात येत असते. अगोदरच्या जीवनामध्ये काही घडलं, आधी काय झालं, तर ते पान बंद करायचं असतं, तो अध्याय बंद करायचा असतो आणि एक नवीन सुरुवात करायची असते. आणि नवीन सुरुवात ही नवीन दिवसापासून असते. तुम्ही नेहमी बघा, द मॉर्निंग ॲटमॉस्फिअर इज व्हेरी enthusiastic, we can say. The sunrise is there, the birds chirping there, the light is there, and the most important thing is that we are having our rest. Our mind is fresh, our brain is fresh that time, our body is fresh, and whenever you are overall fresh, that time you are ready for new task. New beginning is very important. You know, there is well known saying in English that well begin is half done. So you have to begin something new with new morning. And hence the poet here says that each day brings new beginning. येणारा प्रत्येक दिवस एक नवी सुरुवात घेऊन येत असतो. डिसिजन्स आय मस्ट मेक. आणि या प्रत्येक दिवशी मी जे काही करीन त्या सर्व गोष्टींचे निर्णय मलाच घेतले पाहिजेत. तुमचे निर्णय तुम्हालाच घ्यावे लागणार ना. तुमचा निर्णय मी कसा घेणार आहे, म्हणजे उदाहरणार्थ आता हे जे लेक्चर चालू आहे हे ऐकायचं की नाही हे तुम्ही ठरवणार. हां, मी तुमच्यापर्यंत पोहोचायचा प्रयत्न करणार आहे, सगळ्यांच्यापर्यंत पोहोचायचा प्रयत्न करणार आहे, पण तुम्हाला बसायचं आहे, तुम्हाला ऐकायचं आहे, तुम्हाला वाचायचं आहे, तुम्हाला समजून घ्यायचं आहे, तुमचे निर्णय तुम्हाला घ्यायचे आहे. हातावर हात धरून बसून चालणार नाही. डिसिजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन लाईफ. इन एव्हरीबडीज लाईफ डिसिजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इफ यू आर गुड डिसिजन मेकर then you can achieve success very earlier than others. So decision is very important. Hence poet says that decisions I must make. मी असे माझे निर्णय घेतलेच पाहिजे. I am the only one to choose the road that I will take. आणि माझ्यासमोर अनेक पर्याय असतील, अनेक वाटा मला दिसतील, मात्र त्यातली कोणती वाट निवडायची आहे हे माझं मलाच ठरवायचं आहे. आता इथे प्रतिनिधी कोण आहे, तर एक टीनएजर बालक आहे आणि मग तो असं म्हणतो आहे की माझ्यासमोर अनेक पर्याय असतील. म्हणजे येणाऱ्या दिवशी तुम्हाला काय करायचं, तुमच्यासमोर अनेक पर्याय आहेत. मग सकाळी उठल्यानंतर मी काय करणार, मी लिहिणार की मी वाचणार, हे सकाळचे सगळे आपले हे झाल्यानंतर काय करायचं त्या दिवशी हे तुम्हाला ठरवायचं आहे. जसं एखादा नोकरदार जो असतो त्याला ऑफिसमध्ये जायचं असतं, मग त्याला तयारी करायची असते, तर त्याला त्या ऑफिसला जाण्याच्या दृष्टीने तयारी करावी लागणार आहे, त्याला तो मार्ग निवडावा लागणार आहे. कोणी असेल, नोकरदार असेल, दुकानदार असेल, एखाद्याला परगावी जायचं, बाहेरच्या गावी जायचं, मग त्याला लवकर उठावं. पहाटे 5 वाजता जर गाडी असेल तर त्याला घरी 4 वाजताच उठावं लागणार आहे. जसं सहलीच्या वेळी तुम्हाला शाळेमध्ये रात्री बोलवलं, तुम्ही मध्यरात्रीपासून तयार असतात, कारण तुम्ही ठरवले असतं की उद्या आपल्याला कुठे जायचं आहे, उद्या आपल्याला कशाचा आनंद घ्यायचा आहे, आणि म्हणून तुम्ही ते करत असतात. आणि म्हणून कवी इथे म्हणतो की माझ्यासमोर अनेक पर्याय असतील, अनेक वाटा मला दिसतील, मात्र त्यातली कोणती वाट निवडायची हे माझं मला ठरवायचं आहे. आता हे आयुष्याच्या संदर्भामध्ये, जीवनाच्या संदर्भामध्ये आहे, हे करिअरच्या संदर्भामध्ये आहे. अर्थ आता यावर्षी तुम्ही 10वीला आहात, 10वीनंतर तुम्हाला तुमच्या वाटा तुम्हाला ठरवायच्या आहे. तुमच्यापैकी कोणी सायन्सला जाईल, कोणी आर्ट्सला जाईल, कोणी कॉमर्सला जाईल, आणि हे बऱ्यापैकी तुम्हाला मिळणाऱ्या गुणांवर अवलंबून असणार आहे. तुम्हाला किती गुण मिळणार आहेत याच्यावर ते अवलंबून असणार आहे. आणि मग तुम्ही म्हणताल की माझ्यासमोर अनेक पर्याय असतील, अनेक माटा मला दिसतील, मात्र त्यातली कोणती वाट निवडायची हे मला ठरवायचं. तुमचा निर्णय तुम्हाला घेता. मैत्रिणी सायन्सला गेली म्हणून मी सायन्सला जाणार असं नाही. मला जायचं आहे, मला डॉक्टर व्हायचं आहे, मला वकील व्हायचं आहे, मला इंजिनियर व्हायचं आहे, मला कॉन्ट्रॅक्टर व्हायचं आहे, मला वॉट यू वॉन्ट टू बी देअर इन युअर लाईफ, यू हॅव टू गो दॅट वे. तुम्हाला तुमच्या त्या वाटेने, त्या मार्गाने जावं लागेल. आणि मग जर तुम्ही ठरवलेलं असेल
तर तुम्ही तुमच्या निश्चित ध्येयापर्यंत लवकर पोहोचल्याशिवाय राहणार नाही, असा आशावाद या ठिकाणी या प्रार्थनेतून कवीने व्यक्त केलेला आहे. आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ दॅट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस और ट्रॅव्हल डाऊन द डार्क रोड दॅट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस. दुसऱ्या कडव्यामध्ये कवी या ठिकाणी असं म्हणतो की मी निवडलेला माझ्या आयुष्याचा मार्ग मला उत्तुंग यशाच्या शिखरापर्यंत पोहोचेल किंवा कदाचित अपयशाच्या अधोगतीच्या वाटेवर पण घेऊन जाईल, परंतु त्या निर्णयाची जबाबदारी पूर्णपणे माझी असेल. बघा, दोनही सांगितलं आहे. असं आहे, प्रत्येक वेळी ज्या मार्गाने तुम्ही जाल त्या मार्गाने तुम्हाला यशच मिळेल असं नाही. यशाचा मार्ग खूप खडतर असतो, वाटेमध्ये खूप अडथळे असतात आणि मग त्या अडथळ्यावर मात करायची असते. जो अडथळ्यावर मात करू शकतो तोच यशस्वी होतो. पण मग जर अयशस्वी जरी झालात, उदाहरणार्थ अयशस्वी झालं, उदाहरणार्थ एखादा MPSCची तयारी करतो, UPSCची तयारी करतो, म्हणजे काय पहिल्या प्रयत्नामध्ये यश मिळत नाही. कुठल्याही स्पर्धा परीक्षेचे यश किंवा आयुष्यातलं कुठलंही मोठं यश हे काय लगेच मिळत नसतं. मग तुम्हाला जर पहिल्यांदा अपयश आलं तर तुम्ही त्याचं कापड दुसऱ्यावर फोडाल का, की प्रश्नपत्रिका चांगली नव्हती, पेपर चांगले तपासले नव्हते, असं नाही होऊ शकत. तो निर्णय तुम्ही घेतलेला होता, तुम्ही तिकडे जायचं ठरवलं होतं आणि मग निर्णय जर तुम्ही घेतलेला आहे तर त्या निर्णयाचे जे काही चांगले वाईट परिणाम आहे त्याला तुम्हीच जबाबदार असणार आहे. आणि मग तुम्हाला तपासावं लागेल की अरे माझं कुठं चुकलं आहे, मी कुठे कमी पडलो आहे. म्हणजे त्या निर्णयाची जबाबदारी पूर्णतः माझी असेल, असं कवी या ठिकाणी म्हणतो. माझी असेल म्हणजे तुमची असेल. इथे तो जो टीनएजर आहे तो तुम्ही, मी, आपण सगळेजण आहे. आता हे तुमच्यासाठी आहे, कारण तुम्ही शिकता आहात. टीनएजर्स वेअर. आम्ही जेव्हा केव्हा शाळेमध्ये होतो तेव्हा ती आमच्यासाठी पण होती. पण निर्णय होणं हे महत्त्वाचं आहे, हे या ठिकाणी कवी अधोरेखित करतो आहे. प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड दॅट आय माइट क्लिअरली सी. हेल्प मी स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट. ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. So before explaining this stanza, I would like to explain few words from back stanza. Darken is one word there. It is in a bold type and the meaning is given there in scaffolding. There is a pink screen in your textbook. Darken. Here it refers to evil. Darken चा शब्दशः अर्थ गडद असा होतो, पण इथे त्याचा जो अर्थ आहे तर तो वाईट अशा अर्थाने, इव्हिल अशा अर्थाने घेतलेला आहे. अँड दॅट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस. आणि मग तो कुठे जातो तर ग्रेट वरी अँड स्ट्रेन. डिस्ट्रेस म्हणजे काय तर मोठी चिंता किंवा जो तणाव असेल त्याकडे किंवा अपयशाकडे जो तुम्हाला घेऊन जातो, असा त्याचा अर्थ या ठिकाणी कवीला अभिप्रेत आहे. पुढे बघा, पुढच्या कड्यामध्ये काय म्हटलं. प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड. हे परमेश्वरा, हे देवा, तू काय कर की आता माझे नेत्र उघड. ओपन अप माय आईज. आता माझे नेत्र उघड म्हणजे काय तुमचे डोळे बंद नाही आहेत. असं असतं की डोळे उघडे असतात, पण उघड्या डोळ्यांना सगळं दिसतंच असं नाही. पाहणं वेगळं आणि दृष्टी असणं वेगळं. ज्ञान आपल्यालाच येतं ते दृष्टी, आणि भौतिकदृष्ट्या जे असतं ते आपण फक्त पाहतो. म्हणून इथे कवी म्हणतो की प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड दॅट आय माइट क्लिअरली सी. हेल्प मी स्टँड फॉर व्हॉट इज द राईट. ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. बघा कवी काय म्हणतो, हे देवा, या जगात चांगल्या गोष्टी आहेत, त्या पाहता अनुभवता याव्यात अशी दृष्टी मला दे. कोणती दृष्टी दे? चांगल्या गोष्टी आहेत त्या पाहता आणि अनुभवता याव्यात अशी दृष्टी मला दे. प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड दॅट आय माइट क्लिअरली सी. मी स्पष्टपणे पाहू शकेल. काय? हेल्प मी स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट. ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. जे योग्य आहे, न्याय आहे, त्यासाठी ठामपणे मला उभा राहता यावं आणि माझ्यातील सर्वोत्तम गुणांना योग्य दिशा देता यावी, यासाठी मला मदत कर. ध्यानात घ्या, प्रत्येकामध्ये कुठला ना कुठला चांगला गुण असतो. कोणाचं बोलणं चांगलं असतं, कोणाचं लिहिणं चांगलं असतं, कोणाचं अक्षर चांगलं असतं. तुमच्यामध्ये सुद्धा प्रत्येकामध्ये गुण आहे. लहानपणी तुम्ही जाणीवपूर्वक अक्षर चांगलं करण्याचा प्रयत्न करता, चांगलं लिहिण्याचा प्रयत्न करतात, चांगला अभ्यास करता, चांगले मार्क मिळवता. तुम्ही चांगला अभ्यास करता हे तुमचं गुण आहे ना. तुमच्यापैकी कोणी असं असेल की खेळामध्ये चांगला असेल,
कुणी गायनामध्ये चांगलं असेल, कुणी नृत्यामध्ये चांगलं असेल. वेअर एव्हर यू आर, वट एव्हर द क्वालिटी यू आर होल्डिंग, द पोएट इज सेइंग दॅट हेल्प मी स्टँड फॉर what is right, bring out the best in me. माझ्यातील सर्वोत्तम गुणांना योग्य दिशा देता यावी यासाठी मला मदत कर. मग उदाहरण सचिन तेंडुलकर सारखा खेळाडू असेल, त्याच्यामध्ये क्रिकेट खेळण्याचा सर्वोत्तम गुण होता आणि मग त्याला यश आलं. श्रीरामपूरसारख्या शहरामधून झहीर खान सारखा खेळाडू भारतीय संघामध्ये गेला, त्याच्यातील गुणांना उत्तम दिशा मिळाली. तुमच्यापैकी कोणी उद्या एखादी कलेक्टर असेल, एखादी आयुक्त असेल, न जाणो एखादी महाराष्ट्राची महिला मुख्यमंत्री असेल, राज्यपाल असेल, नगर, काही होऊ शकतं ना. असं काही नाही आहे. कोणाचं भविष्य कोणी पाहिलं आहे, तुमच्यामध्ये कुठले गुण आहे, कुठले नेतृत्व गुण आहे, कुठलं कौशल्य, ते तुम्हाला माहिती आहे. तुम्हाला माहिती आहे, तुम्हाला ते शोधावे लागते. आणि मग जो तो तुमचा चांगला गुण आहे, त्या गुणाला सर्वोत्तम कसं करता येईल यासाठी तुम्हाला जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागेल. आणि जेव्हा तुम्ही प्रयत्न कराल तेव्हा तुम्ही देवाला म्हणायचं आहे की माझ्यातील सर्वोत्तम गुणांना योग्य दिशा देता यावी यासाठी मला मदत कर. म्हणून ही प्रार्थना आहे, अ टीनेजर्स प्रेयर. लेट अस सी फर्दर. हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, दॅट आय माइट कीप माय बॉडी क्लीन अँड फिट फॉर लाईफ ईच डे. बघा आता काय म्हटलं, एखाद्या मोहाच्या क्षणी अथवा कठीण प्रसंगी माझ्याकडून अयोग्य वर्तन घडू नये यासाठी ठामपणे नकार देण्याची हिम्मत देवा मला दे. सी द लाईन क्लिअर. व्हॉट लाईन इज? हेल्प लॉर्ड जस्ट टू से नो. परमेश्वरा मला मदत कर. कशासाठी? टू से नो. से इन दिस वर्ल्ड टू से येस इज इझी, बट टू से नो इज डिफिकल्ट. नाही म्हणणं फार अवघड आहे. एखादं लहान मूल बघा काहीतरी मागतं की मला गाडी पाहिजे, मला हे पाहिजे, ते पाहिजे, त्याला पटकन नाही म्हणता येत नाही. आणि नाही म्हटलं की काय होतं आपल्याला माहिती आहे. कोणीतरी आपल्याला उसने पैसे मागतं, कोणीतरी मदत मागतं. मग अशा वेळेस टाळायचं कसं? गैरसमज पण झाला नाही पाहिजे, मन दुखवलं नाही पाहिजे, अंतःकरण दुखावलं नाही पाहिजे, अशा सगळ्या गोष्टी असतात. नाही म्हणणं खूप अवघड आहे. व्हेरी वी कॅन से इम्पॉर्टंट लाईन फ्रॉम दिस पोएम. हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो. नाही, एखादं जर चुकीचा वागत असेल तर त्याला नाही, तू असं नाही वागलं पाहिजे हे सांगणं अवघड आहे. करू नकोस. वाईटपणा कोण घेणार आहे ना? सध्या असं हे वाईटपणा कोणीही घेत नाही. एखादा चुकीचं जरी करत असला, कसाही वागत असला, तर त्याला तू हे चुकीचं करतोयस असं करू नकोस. टू से नो, हॅव्हिंग नो डेअरिंग. आणि खरं म्हणजे हे त्याच्याच चांगल्यासाठी असतं, त्याच्याच उत्तमासाठी असतं. कवी बघा काय म्हणतो, व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे. द मिनिंग ऑफ अवर टेम्पटेशन इज गिवन हिअर इन स्कॅफोल्डिंग, अ स्ट्रॉंग विश टू डू समथिंग बॅड ऑर रॉंग. व्हॉट इज टेम्पटेशन? अ स्ट्रॉंग विश टू डू समथिंग बॅड ऑर. एखादी वाईट गोष्ट किंवा अयोग्य वर्तन करण्याची माझी जी वृत्ती आहे, त्यावेळी ठामपणे नकार देण्याची हिंमत मला द्या. उदाहरणार्थ रस्त्यावरून जाताना एखाद्याचं पाकिट पडलेलं आहे, मी ते उचललं आणि मी अरे याच्यामध्ये पैसे मी मग ठेवतो. पण मला दुसरं मन काय म्हणे, अरे नाही, ज्याचं आहे त्याला ते देऊन टाकलं पाहिजे. म्हणजे जेव्हा आपली इच्छा असते की अरे आपण हे करावं, आपला फायदा होईल, पण ते वाईट असतं, ते चुकीचं असतं, ते कोणाचे तरी आहे, कोणीतरी कष्टाने कमावले. मी हे तुम्हाला एक उदाहरण देतो, तुमच्या आयुष्यामध्ये असे प्रसंग आले असतील. त्यावेळी तुम्ही ती गोष्ट न करण्यासाठी स्वतःच्या मनाला हिंमत दे असं परमेश्वराला म्हणायचं. आणि ती काय? तर अयोग्य वर्तन माझ्याकडून घडू नये म्हणून, दॅट आय माइट कीप माय बॉडी क्लीन अँड फिट फॉर लाईफ ईच डे. आणि मग त्यामुळे काय होईल की आयुष्यातील आव्हानांना सामोरं जाण्यासाठी माझं शरीर किंवा माझं जे आरोग्य आहे मी कायम उत्तम आणि निरोगी ठेवू शकेन यासाठी शक्ती दे.
ना की आरोग्य उत्तम असणं खूप गरजेचं आहे. आत्ता सध्या आपण अशा परिस्थितीमध्ये जात आहोत सगळेजण की आपल्याला पहिल्यांदा आपल्या आरोग्याची काळजी घ्यायची. आता तुम्ही हे ऐकतात, पण हे सगळं करत असताना तुमच्या घरची परिस्थिती, तुमचं सोशल डिस्टन्सिंग तुम्हाला करणं गरजेचं आहे. जसं वेगवेगळ्या माध्यमांच्या माध्यमातून आपण पाहतो की घरात आल्यानंतर वारंवार हात धुणं वगैरे, स्वच्छता, या सगळ्या सवयी आपल्याला कशासाठी? शरीर रक्षितो धर्म हा संस्कृतमध्ये असं एक सुभाषित आहे की पहिला आपला धर्म काय की शरीराचं रक्षण. शरीर उत्तम तर दुनिया उत्तम. शरीरच नाही राहिलं तर तुम्ही कुठून राहणार आहे, आणि तुम्हीच नाही राहिलं तर दुनिया कुठं आहे. म्हणून आपल्या अस्तित्वासाठी आपलं आरोग्य खूप महत्त्वाचं आहे, आपलं जीवन खूप महत्त्वाचं आहे. आणि आपल्यावर अवलंबून तुमचं कुटुंब असेल, जे काही सगळं असेल, तर सर्वांचं जीवन महत्त्वाचंच आहे. एवरीबडीज लाइफ इज इम्पॉर्टंट. हर किसी की ज़िंदगी मायने रखती है, छोटा जीव हो या कुछ भी हो. आपके घर में क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन हर किसी के लिए आपके दिल में प्यार होता है, आप उसका ख्याल करते हैं. ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि उसमें अपनापन होता है. जिंदगी अच्छी होना जरूरी है, बड़ी होना नहीं. अच्छी कैसी? तो हमारी सेहत, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहना जरूरी आहे. आणि मग हे चांगलं राहण्यासाठी तुम्हाला परमेश्वराला प्रार्थना करावी लागेल. जो कुठला तुमचा परमेश्वर असेल, तो प्रभू असेल, येशू असेल, अल्लाह असेल, गॉड असेल, गौतम बुद्ध असेल, महावीर असेल, कोणी असेल, गॉड इज ऑलमाइटी. गॉड इज गॉड. I always said that nature is the best. Nature is almighty. Nature is God. Who is the creator of all these things? That is God. Invisible. God is invisible power who controls all these things. We can't go beyond the nature. What is happening today is only because of we were going against nature. We all people are responsible. Whatever regarding Corona, I don't want to go in detail. But when you go against nature, nature taught you lesson. Be safe, be at home. And that's why here poet is saying that fit for life each day. मला प्रत्येक दिवशी मी सुदृढ असणं खूप गरजेचं आहे, आणि ते राहण्यासाठी मला मदत कर. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. This is what the last 4 lines or last stanza of the poem. And in this poem, the poet says that when my teenage years are over. म्हणजे किशोरवयाचा हा जो काळ आहे, तो काळ सरताना मला खात्री आहे. प्रत्येकजण काही किशोरवयीन राहत नाही. नंतर तो तरुण होतो, नंतर तो प्रौढ होतो, नंतर तो वृद्ध होतो. पण किशोरवयाचा हा काळ सरताना मला खात्री आहे की तुझी साथ मला असेल. हे परमेश्वरा, तुझी साथ मला असेल, तुझे आशीर्वाद पाठीशी असतील. आणि जर तुझे आशीर्वाद पाठीशी असतील तर आयुष्याची वाटचाल अतिशय सुखद आणि सुकर होऊ शकते, याची मला सदैव जाणीव असेल. आणि ही जाणीव कवीने शेवटच्या 4 ओळींमध्ये व्यक्त केलेली. ध्यानात घ्या, प्रार्थनेमध्ये तुम्हाला जाणीवेचं भान असणं खूप गरजेचं आहे. सो व्हॉट एव्हर जे मोर्स स्टेट ॲट द लास्ट 4 लाईन, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट इज फॉर एव्हरीबडी, दॅट इज फॉर यू. And the message is that when my teenage years are over, I know that I will see. What I will see? That life is lived in its very best. What kind of life you have lived? That is very best. And with you walking next to me. In future also, whenever you are there, the God is always with you. So, if we go through the Marathi meaning of these 2 lines, that की तुझे आशीर्वाद जर माझ्या पाठीशी असतील, तुझे म्हणजे कोणाचे? तर परमेश्वराचे, देवाचे, जो कुठला तुमचा परमेश्वर असेल त्याचे आशीर्वाद. ध्यानात घ्या, आयुष्यामध्ये आशीर्वादाला फार महत्त्वाचं असतं. आपली संस्कृती सांगते की मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथी देवो भव.
आईवडिलांचे आशीर्वाद असले पाहिजे, गुरुजनांचे आशीर्वाद असले पाहिजे, शिक्षकांचे आशीर्वाद असले पाहिजे तुमच्या पाठीशी आणि परमेश्वराचे आशीर्वाद. ते जर असतील तर आयुष्याची वाटचाल अतिशय सुखद आणि सुखर होऊ शकते. याची मला सदैव जाणीव असेल. म्हणजे कवीने जाणीव ठेवलेली. कवीने जशी जाणीव ठेवली तशी आपल्याला पण जाणीव ठेवायची. प्रत्येकाने जाणीव ठेवलीच पाहिजे ना. तुमच्यासाठी जे जे कोणी कष्ट घेत आहेत त्याची जाणीव तुम्हाला ठेवलीच पाहिजे. आज तुमचे आईवडील तुम्हाला मोबाईल देत आहेत, आज तुम्हाला अर्धा तास ही कविता ऐकण्यासाठी बसायचं आहे, तर तेव्हा त्यांनी त्यांचा मोबाईल तुम्हाला दिलाच आहे, तुम्हाला पाहायचं होतं. कारण माझी मुलगी 10वीला आहे, तिचा 10वीचा अभ्यास झाला पाहिजे, तिचं सगळं पूर्ण झालं पाहिजे, तिला समजलं पाहिजे, तिला आलं पाहिजे, तिला पेपर चांगला लिहिता आला पाहिजे, तिला उत्तम गुण मिळाले पाहिजे आणि तिच्या आयुष्यामध्ये ती एक उत्तम करिअर तिने केलं पाहिजे. आणि हे सगळं उत्तम होण्यासाठी ही जी प्रार्थना आहे, अ टीन एजर्स प्रेयर, ज्याला आपण मराठीमध्ये एक किशोरवयीन बालकाची प्रार्थना असं म्हटलेलं आहे, जी प्रार्थना जे मोर्स यांनी या ठिकाणी आपल्याला या कवितेमध्ये सांगितलेली आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे इथे